projections. See, the condition is given that CD is perpendicular to AB where D lies on AB. So this statement we have to prove, or we have to show in the auxiliary view. In the auxiliary view, maybe auxiliary front view or auxiliary top view. Okay. So let us start the solution. See, any perpendicular problem that you want to solve it. So there's a standard method that we have to follow, is that either obtain auxiliary front view or auxiliary top view. In that, we have to get the conditions satisfied in the auxiliary view only. Okay, because why we are not showing direct perpendicularity in the front view and top view? Because uh, there is a no any line, there is a no any line looks true length. फ्रंट व्ह्यू बघितला किंवा टॉप व्ह्यू जर आपण बघितल्या, दोज लाईन्स आर रिप्रेझेंटिंग अपरंट लेंथ. पण आपली रिक्वायरमेंट काय, परपेंडिकुलर मध्ये एक तर ट्रू लेंथ पाहिजे. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये आपण डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप टाकू शकत नाहीये सीडीचा. सो वी नीड टू ड्रॉ इट्स ऑक्सिलरी व्यू. आयदर यू ड्रॉ ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू और ऑक्सिलरी टॉप व्यू, डिपेंड्स ऑन द स्पेस अवेलेबिलिटी. Okay, so that I will solve it so that you can understand. XY line, XY. Now they are given line AB, like this, point C, this is C dash and C. Okay, A dash, B dash, this is A and B. Okay. आता ज्या स्टेटमेंट प्रमाणे जे आपण स्टेटमेंट लिहिले परपेंडिकुलर बद्दलची, त्याप्रमाणे आपण काय करूया. हियर इन द फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू AB इज रिप्रेझेंटिंग अपरंट लेंथ, सो वी नीड टू ड्रॉ इट्स अ ट्रू लेंथ. आता AB ची ट्रू लेंथ काढायची पाहिजे आपल्याला. मग कसं करणार, सेम प्रोसिजर जसं पॅरलल मध्ये आपण फॉलो केली होती. AB लाईनला पॅरलल फ्रंट व्ह्यू मध्ये किंवा टॉप व्ह्यू मध्ये, डिपेंड्स ऑन द स्पेस अवेलेबिलिटी. आय विल ड्रॉ अ रेफरन्स प्लेन. Okay, draw a reference plane x1 y1. Right, now project this A dash point, B dash point, C dash point perpendicular to x1 y1. Then B dash point perpendicular to x1 y1. Similarly C point perpendicular to x1 y1. Okay, now just join the projectors of A and A dash, B and B dash, C and C dash. So this projection line should not be forgotten. A to A dash should be joined, B to B dash, and C to C dash. So this projection line should be drawn very faint, एकदम faint काढायच्या. Now, so this line AB true length we want to obtain in the auxiliary view. आता मग हे फ्रंट व्ह्यूचं जे पॉइंट्स आहेत A dash, B dash, C dash प्रोजेक्ट केले, डिस्टन्स कुठले ट्रान्सफर करणार? बोला. टॉप व्ह्यू मधले, टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार, बरोबर. XY टू A, XY टू B, XY टू C डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि X1 Y1 च्या पुढे ट्रान्सफर करणार, बरोबर. सो टेक डिस्टन्स XY टू A and transfer from X1 Y1. X1 Y1. This is the point. Okay, so this has a A1. A1. Next, similarly XY to B, transfer from X1 Y1. This is B1. So join A1 B1.
So this A1 B1 represent true length. Is it right? Yes, sir. This is the true length. Next, so we can locate the C point also. Barabar, C1 point. Take distance xy to C and transfer from x1 y1. This is the point C1. Okay. मग आता आपण स्टेटमेंट कडे येऊया. CD इज परपेंडिक्युलर टू AB. बघा मग AB ट्रू लेंथ आहे. मग C मधून परपेंड ड्रॉप टाकू का AB वरती? Shall I draw perpendicular drop on the AB line from point C? Yes or no? Yes, sir. Yes. So from the point C1, perpendicular drop you can have exactly perpendicular. Okay. So you can show the symbol of perpendicularity. So this is the point D1, right? So this is C1 D1. So C1 D1 is perpendicular to AB. जे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं ते झालं बघा प्रूव्ह. CD is perpendicular to AB. झालं का? CD is perpendicular to AB. मग आता इथं ह्या ऑक्झिलरी टॉफी मध्ये तुम्हाला लाईन CD मिळालेली आहे. तसं मला काय करायचं आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये लाईन CD पाहिजे, टॉप व्ह्यू मध्ये लाईन CD पाहिजे. मग कसं मिळणार? टेल मी प्रोसेस. बघा आता इथं जर ऑक्झिलरी मध्ये जर कारण डी पॉईंट कशावरती AB होते असं म्हटलेलं आहे, त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू मध्ये पण डी पॉईंट AB असला पाहिजे, टॉप व्ह्यू मध्ये पण AB वरती असला पाहिजे आणि जॉईन करून घ्यायचं C to D. Is it right? Then shall I take this D1 point projections back perpendicular to X and Y1? घेता येतील का? बघा मी काय कर take that take distance take projection of D1 point back perpendicular to X and Y1. ओके. काय केलं मी डी पॉइंटला मी D1 पॉइंटला बॅक प्रोजेक्ट केला परपेंडिक्युलर टू X and Y1 कुठपर्यंत AB पर्यंत. का? बिकॉज D lies on AB. Then you can mention this as a D dash. D dash. Okay. So shall I join this C dash to D dash? Yes. Yes. Join C dash to D dash. C dash to D dash. Now similarly D point हा टॉफी मध्ये पण आला पाहिजे AB वरती. परत काय करणार? टेल मी प्रोसेस. परत हा D डॅश पॉइंटला बॅक प्रोजेक्ट करणार परपेंडिक्युलर टू XY AB लाईन पर्यंत, टॉफीच्या AB लाईन पर्यंत. आला? So this is point D. Point D. Now join this CD. Join CD. You can show the backward arrows. ज्यावेळेस तुम्ही CD लाईन फ्रंट व्ह्यू मध्ये टॉफी मध्ये दाखवाल तेव्हा तुम्हाला काय की प्रोजेक्शन्स आर कम्प्लिटेड. पण जे ट्रू कंडिशन आहे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे, हे कुठं झालं सॅटिस्फाय? ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये. पण बाकीच्या व्ह्यू मध्ये ते म्हणजे परपेंडिक्युलरिटी येणारच नाहीये. ओके. कारण त्या लाईन्स AB लाईन A डॅश B डॅश किंवा AB हे दे आर नॉट रिप्रेझेंटिंग ट्रू लेंथ. त्या ट्रू लेंथ रिप्रेझेंट करत नाहीत. त्याच्यामुळे आपल्याला ऑक्झिलरी व्ह्यू काढणं मस्ट आहे. इन ऑक्झिलरी व्ह्यू वी आर गेटिंग द ट्रू लेंथ AB. ओके. बाकीचं फक्त प्रोजेक्शन्स कम्प्लीट करणे म्हणजे CD ही तुम्हाला इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये पाहिजे, टॉप व्ह्यू मध्ये पाहिजे. फक्त काय केलं मी रिव्हर्स पोझिशन घेतली
आणि रिव्हर्स प्रोजेक्शन घेऊन CD लाईन जॉईन करून घेतली. C' टू D जॉईन केला आणि C टू D जॉईन केला. इज इट क्लिअर नाव? हॅलो, रिस्पॉन्ड प्लीज. आवाज येतोय माझा क्लिअरली? येस सर. येस सर. काय कन्फ्युजन आहे, काय शंका आहे, काय विचारा कोणाला असेल तर. सर टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स किती घेतले AB चे XY लाईन पासून? टॉप व्ह्यू मध्ये हे AB म्हणता का तुम्ही? हे तुम्ही त्याला ड्रॉ केलं अगोदर ना. तर तेच किती डिस्टन्स वर करायचे ते म्हणजे? अहो ते काल दिलं होतं ना सगळं मी. A30 वरती आहे खाली आणि B15. B15 वरती खाली आलेला आहे, A30 वरती आहे 30 आणि दोघांमधलं अंतर काय तर 50 आहे ना. हा सर. A चा प्रोजेक्टर आणि B चा प्रोजेक्टर दोघांमधलं जे प्रोजेक्टर डिस्टन्स आहे ते 50 आहे ना. येस सर. वरती पण तसंच A15 आणि B30 असंच आहे ना. नाही, A अँगल दिलाय 40 डिग्री. अच्छा, A अँगल 40 डिग्री दिलाय का. अच्छा, ओके, झालं मग. आणि डिस्टन्स बिटवीन प्रोजेक्टर दिलेलं आहे 50 mm ॲज इट इज. त्याप्रमाणे ते प्रिंटेड फिगर ड्रॉ करून घ्यायचे. ओके, आणि ती प्रिंटेड फिगर का पेन्सिलने ड्रॉ करून परत पेननं डार्क करायची आणि नंतर मग सॉल्व करायचे ते. इज इट क्लिअर नाव? तुम्हाला काय कन्फ्युजन आहे, शंका आहे? जस्ट लुक ॲट आन्सर. Is it over? ओके, गेलं काय की. सर्वांना समजलं का प्रॉब्लेम तो आता ड्रॉ केलेला? हॅलो. येस सर. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट. Write down. Complete the projections. Complete the projections. Complete the projections. Complete the projections. A line PQ, a line PQ perpendicular to AB, line PQ perpendicular to AB,
line PQ perpendicular to AB, comma, line PQ has 30 mm length. Line PQ has 30 mm length, 30 mm length, 30. Full stop. Consider point Q. Point Q lies on AB. Point Q lies on AB. I will repeat the statement. Complete the projections. Line PQ perpendicular to AB. Line PQ perpendicular to AB, comma. Line PQ has length 30 mm. Line PQ has length 30 mm. Full stop. Consider Q is on AB. 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 प्रिंटेड फिगर तुम्हाला काढायच्या त्या ठिकाणी. You have to draw a printed figure. So draw along with me XY line. XY. Then draw a AB line. So A point you take 10 mm above the XY. A point you take 10 mm above the XY with angle 40 degree. With angle 40 degree. Okay. So point A dash you mark at a distance of 10 mm with an angle with the line AB with angle of 40 degree. This is the point A dash. Okay, with angle 40 degree. Next, in the top view, point A at a distance of 30 mm. At a distance of 30 mm. Okay, with a angle of otherwise we'll do one thing. The distance between projector is given, printed figure. mm. Distance between projector is 50 mm. So this will be the B dash. Okay, and here angle is you take as a ए पॉइंट सर XY पासून किती डिस्टन्स वर घेतला फ्रंट व्ह्यू मधला 10 वर घेतला आणि टॉप व्ह्यू मध्ये 30 मध्ये 30 डिस्टन्स 30 डिस्टन्स. Okay, and here the angle is given
as 30 degree. Or you can take 20 degree, no problem. 20 degree, no problem. From the A, you take as a 20 degree. So this angle is 20 degree. Okay, this is the point B. And point P is, that is P dash, at 20 mm from the A point. A pasun 20 mm varti, and above the X by 15 mm. Point P dash. बघा ए पॉइंट पासून काय केलं मी 20 वरती घेतला पॉइंट, पण 25 घ्या, नो प्रॉब्लेम. ए डॅश पासून पी पॉइंट हा 25 वरती घ्या आणि एक्स वाय पासून 15 mm 15. सो दिस डिस्टन्स इज 15 mm. Okay, drawn. Completed. Yes, sir. मुलामध्ये Yes, sir. ओके. बघाचा मग आता जो तुम्हाला प्रिंटेड फिगर दिले ते क्लिअर झाले. आता स्टेटमेंट बघूया काय दिले. ड्रॉ दी प्रोजेक्शन्स ऑफ अ लाईन पी क्यू perpendicular to AB. Perpendicular to AB where PQ has a length of 30 mm. PQ ची लेंथ किती आहे? 30 mm दिलेली आहे. Where Q lies on AB. Where Q lies on AB. आता स्टेटमेंट मधनं काय क्लिअर होतं की PQ हा AB ला परपेंडिक्युलर आहे, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. So can we at least can we get the true length of AB? That is step number 1. पहिला ऑक्झिलरी व्ह्यू करून आपल्याला AB ची ट्रू लेंथ मिळवली पाहिजे, कारण फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये काय ट्रू लेंथ नाही ना, त्यामुळे यू नीड टू गेट अ ट्रू लेंथ इन द ऑक्झिलरी व्ह्यू ओनली. सो यू कॅन स्टार्ट नाउ. गेट द ट्रू लेंथ ऑफ AB. चालू करा. AB ची ट्रू लेंथ मिळवा. आता तुम्ही ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढणार का फ्रंट व्ह्यू काढणार सांगा. टॉप व्ह्यू, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. करेक्ट, बिकॉज इन द गिवन पॉइंट जास्त. इन प्रिंटेड फिगर फ्रंट व्ह्यू ला जास्त पॉइंट्स आहेत टॉप व्ह्यू पेक्षा, त्यामुळे काय करणार, वी विल गेट द ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू ओनली. ओके, सो आय विल ड्रॉ a reference plane x1 y1 parallel to a dash b dash. x1 y1 x1 y1. Now project this point a dash b dash and p also, that p dash. Project all these points perpendicular. So I will use the different color. Projections must be faint. Now B projections. Okay, point P also project. Okay, join this projectors of B and B dash, A and A dash. B and B dash.
Over. Now, can we locate the true length AB in the auxiliary plane or the auxiliary view? True length AB ची मिळू शकता तुम्ही. Follow Yes. the process xy to A point, so you'll get A1. This is A1. xy to B, that is B1. Okay, join. Join this A1 to B1. So this is the true length. AB ची true length मिळाली तुम्हाला. ओके, इथपर्यंत आला सगळे? Hello? Completed up to this? Yes. Okay, now you stop drawing everything. Everyone please stop drawing. Drawing करणं stop करा. लक्ष द्या. आता बघा आपण स्टेटमेंट कडे येऊया. PQ is perpendicular to AB. पण इथं P पॉइंट लोकेट झालाय का? No. No, sir. नाही झालेला. मग आता बघा त्यासाठी पुढे काय दिले बघा त्यांनी. PQ is 30 mm लॉंग, म्हणजे PQ ची लेंथ दिली तुम्हाला 30 mm आणि Q हा AB वरती आहे म्हटले आणि PQ is perpendicular to AB असं म्हटलंय की नाही. पण P इथं लोकेट न झाल्यामुळं आपल्याला इथं PQ ची लाईन काढता येत नाही ना, बरोबर. पण PQ जी दिलेला आहे, इज इट ट्रू ऑर अपरेंट? True. इट इज ट्रू डिस्टन्स. मग आता काय करायला लागेल ह्याला? सी, whenever I say PQ distance true distance, तर त्यावेळेस तुम्हाला अजून एक ऑक्झिलरी व्ह्यू काढणं गरजेचं आहे बाय ड्रॉइंग द वन मोर रेफरन्स प्लेन x2 y2. सो हाऊ टू ड्रॉ इट? जस्ट टेक द पॉइंट ऑफ AB चा पॉइंट काढायचा. काय करायचा? AB चा पॉइंट. नाउ गेट द पॉइंट ऑफ AB. आपण बघा मागे एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं बघा लाईन मध्ये, तसं सेम प्रोसेस फॉलो करायची. AB चा पॉइंट काढायचा. ट्रू लेनचा नेहमी काय असतो? पॉइंट असतो. तर पॉइंट कसा मिळवायचा कोण सांगेल? हॅलो, हु विल टेल हाऊ टू गेट द पॉइंट ऑफ AB? A1 ला सर एक्सटेंड करायचं. AB ला, येस, A1 पासून इकडे एक्सटेंड करा किंवा B1 पासून खाली एक्सटेंड करा, म्हणजे ज्या साईडला स्पेस आहे त्यानुसार तुम्ही ठरवायचं. आता मी इकडे A1 ला गेलो तर इकडे स्पेस मला जास्त आहे, मी इकडे एक्सटेंड करतो. सो आय विल एक्सटेंड दिस A1 परपेंडिक्युलर जस्ट बाय फेंट लाईन. A1 ला मी काय करतो? फेंट लाईन मी एक्सटेंड करतो. कलर वाटलेस दुसरा यूज करतो. ओके, जी ट्रू लेंथ आहे ती काय केली? एक्सटेंड करून बाय फेंट लाईन. नाउ ड्रॉ अ रेफरन्स प्लेन x2 y2. ड्रॉ अ रेफरन्स प्लेन x2 y2 perpendicular to this extended line. This is x2, reference plane x2 and y2. ओके, AB ला तुम्ही थोडक्यात प्रोजेक्ट केलेला आहे. सो कॅन वी गेट द ट्रू लेंथ पॉइंट ऑफ AB? इथं पॉइंट मिळेल का AB चा? येस सर. डिस्टन्स कुठले घेणार? बोला. AB चा जर पॉइंट मिळवायचा असेल, म्हणजे तुम्ही AB ला प्रोजेक्ट केला तर डिस्टन्स कुठले घेणार? हॅलो, विच डिस्टन्स विल टेक? Front view मधले. करेक्ट, टेक डिस्टन्स ऑफ फ्रंट व्ह्यू. कारण हा तुम्ही व्ह्यू केला ना, हा ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे, त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? फ्रंट व्ह्यू आहे, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार. मग टेक डिस्टन्स XY टू A डॅश, XY टू B डॅश and transfer from X to Y2. This is
A2 B2 A2 comma B2 A2 comma B2. Can I write comma Q2 also? Can I write? Yes, sir. कारण Yes, का sir. का बरं लिहायचं क्यू पण तिथं? कारण क्यू हा ते येणार आहे ना अजून. सी क्यू पॉइंट इथे येणार आहे. जर आल्यानंतर मग शेवटी तिथे क्यूटी येणार का नाही? सो आय विल राईट Q2 ऑल्सो. Q2 also. Okay. Now just look at the statement. PQ length is 30 mm. PQ length is 30 mm. मग can we draw the locus of P line here? X2 Y2 च्या पुढे P चं लोकस काढता येईल की नाही? जसं तुम्ही A आणि B मार्क करण्यासाठी A आणि B मार्क केला तसा P पॉइंट पण इकडे मार्क करता येईल की नाही आपल्याला? येस सर. म्हणजे P पॉइंट म्हणजे इथं येणार नाही, कुठं इकडे असणार आहे, त्यासाठी लोकस काढू आपण P चा. मग काय करतोय बघा, आय विल टेक डिस्टन्स x1 y1 टू P डॅश अँड ट्रान्सफर फ्रॉम x टू y2. थोडस मी एक्सटेंड करतो ही लाईन. I will take distance x1 y1 to P dash and transfer from x to y2. Okay. Now once you transfer the distance, draw the locus of P point. Draw the locus of P point. P चे locus काढा. Parallel to x to y2. बघा आपण एक पॅरलाईनचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला असा, आठवतंय का? येस सर. हा, सेम टेक्निक या ठिकाणी वापरायची. सो नाउ PQ लेंथ इज गिवन. आता Q पॉइंट तुम्ही लोकेट केलेलं आहे. आता P लोकेट करायचं. आता P कसं लोकेट करायचं? हु विल टेल? 30 mm distance. Yes, take the radius 30 mm distant compass. Take the radius 30 mm compass and this A2 B2 Q2 as a center and draw a circle. And that circle will cut the locus line at two places. बघा मी काढतो. कंपास इथं ठेवून A2 B2 P2 A2 B2 Q2 वरती ठेवून कंपास I will draw a circle. I will draw a circle. Right? Now the circle is cutting at two places. Okay. मग हे लोअर साइड पकडायची का अप्पर साइड पकडायची? अप्पर. अप्पर साइड. कारण का हे रिव्हर्स आल्यानंतर परत पॉइंट व्यवस्थित येतोय. जर लोअर साइड पकडलं तर ही मिक्सिंग होते, त्यामुळे हे बेटर टू सिलेक्ट द अप्पर साइड, अप्पर पॉइंट. ठीक आहे. सो आय विल गिव्ह द नेम दिस एज अ P2. P2. Okay, join this P2 Q2 A2 B2. हाला. See, this is P2 Q2. थोडक्यात तात्पुरते A2 B2 विसरा या ठिकाणी. A2 B2 थोडस विसरा. आता इथे काय पॉइंट आहे? P2 Q2. So what is the P2 Q2 distance? 30 mm. Correct? Now project this point P back perpendicular to x to y2. बघा मग तुम्हाला पॉइंट P मिळून जातोय किंवा P1 पॉइंट मिळून जाईल तुमचा, बरोबर. सो प्रोजेक्ट दिस पॉइंट P. हा पॉइंट काय करणार? P2 मी रिव्हर्स प्रोजेक्ट करणार, बॅक प्रोजेक्ट करणार परपेंडिक्युलर टू x to y2. टेक प्रोजेक्शन्स. perpendicular to x to y2. ओके. मग आता हा तुमचा P डॅश पॉइंट तुम्ही प्रोजेक्ट केला होता, बघा कुठ कट करतोय. सो हियर इट इज कटिंग. It is cutting here. So can I give the name P1? Yes or no? येस सर. हा बघा मिळाला का P1 पॉइंट? P1 पॉइंट मिळाला. आता
Shall I drop the perpendicular to the AB line now? आता perpendicular. Shall we drop the perpendicular from the point P1? आता drop टाकताल का नाही drop? Yes, sir. So draw a perpendicular line from the point P1. P1 पासून AB ला perpendicular. So this is the perpendicularity, and you can say Q1. Q1. आता काही लोकांच्या मनात प्रश्न पडला असेल की इथंच डायरेक्ट आपण जर इथं पी पॉईंट कुठं तर 25 वरती घेतला असता, सॉरी 30 वर घेतला असता आणि डायरेक्ट परपेंडिक्युलर टाकता असता, असं काय वाटतं की नाही तुम्हाला? काय जण वाटलं असेल की इथून डायरेक्ट आपण मोजायचं ए बी लाईन पासून, ह्या ग्रीन लाईन पासून इकडे असं मोजायचं 30 mm आणि तिथून परपेंडिक्युलर टाकायचं. ओके, तर ते कंडिशन सॅटिस्फाय करत नाही. का करत नाही कारण सांगतो मला. आता ही जी आहे पी क्यू, हा कसा आहे? ट्रू आहे का अपरंट आहे? P1 Q1 इज इट ट्रू ऑर ट्रू अपरंट? आहे. Huh? True. हाऊ कम ट्रू? अपरंट. अपरंट ना. ट्रू कुठं आहे बघा, हे पी क्यू दिस P1 Q1 इज पॅरलल टू X2 Y2 आणि हे X2 Y2 च्या पुढे इन्क्लाइन P2 Q2 आहे, म्हणजे दिस इज अ ट्रू लाईन. बघा बेसिक जे आपले केसेस ऑफ लाईन बघितले आपण, त्याच्यामध्ये रेफरन्स लाईनच्या एका साईडला ती लाईन ती पॅरल पाहिजे, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये इन्क्लाइन पाहिजे, तर ती इन्क्लाइन लाईन जी असते दॅट विल रिप्रेझेंट द ट्रू लेंथ. आता तेच झालं ना. दिस P2 Q2 सॉरी P1 Q1 इज पॅरलल टू X2 Y2 आणि X2 Y2 च्या इकडं P2 Q2 कसं आहे? इन्क्लाइन आहे, म्हणजेच काय झालं? हे ट्रू लेंथ रिप्रेझेंट करणार आहे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. काही कन्फ्युजन आहे कुणाला? कारण लक्षात ठेवा, ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये एक लाईन ट्रू पाहिजे, दुसरे अपरंटच पाहिजे. पण मला इथं पी पॉईंट लोकेट करायसाठी पी पॉईंट लोकेट होत नव्हता, म्हणून तरी काय दिलं आपल्याला डिस्टन्स? पी क्यूचं ट्रू डिस्टन्स दिलं. मग ट्रू डिस्टन्स कसं मिळणार आहे आपल्याला? पुढे गेल्यानंतर अजून एक रेफरन्स काढल्यानंतर मग तुम्हाला ट्रू डिस्टन्स मिळणार आहे, लक्षात घ्या. आणि ही ट्रू डिस्टन्स दाखवण्याची मेथड अशी आहे, जसं आपण पॅरलल मध्ये दाखवलं. इज इट क्लिअर Yes. मुलामध्ये? हॅलो सर, हा बोला. पॉइंट व्ह्यूचं जरा परत एकदा सांगता शॉर्ट मध्ये. ओके, बघा जसं आपण लाईन मध्ये पण घेतलो, आता कसं आहे आपल्याला पी क्यू हे ट्रू लेंथ पाहिजे ना, आणि ते ट्रू लेंथ दिलेले आपल्याला. मग कसं असतंय ते मिळण्यासाठी आपल्याला ही जी ए बी ट्रू लेंथ आली होती त्याचा पॉइंट ऑफ काढण्यासाठी काय केलं मी? ए बी ला एक्सटेंड केलं, मी फेंट लाईन एक्सटेंड केलं आणि एक्सटेंड करून काय केलं? X2 Y2 त्याला परपेंडिक्युलर काढलं. AB ची जी लाईन आहे ती फेंट लाईनने काय केली? मी एक्सटेंड केली आणि X2 Y2 लाईन त्याला काय केली? परपेंडिक्युलर एक्सटेंडेड लाईनला. आणि त्याच्यानंतर मग परत काय केला मी? AB चा पॉइंट ऑफ मार्क केला A2 B2. तर ते कसं मार्क केला? हे एक्सटेंड करता म्हणजेच काय करता? A1 B1 ला प्रोजेक्ट करता इनडायरेक्टली. गेटिंग माय पॉइंट? A1 B1 ला तुम्ही काय करता? शॉर्टली स्ट्रेट प्रोजेक्ट करता, एक्सटेंड करता, दोघांचा अर्थ तेच आहे. आणि नंतर मग X2 Y2 काय करता? परपेंडिक्युलर. मग ते काढल्यानंतर मग प्रिव्हियस डिस्टन्सेस घेऊन काय केलं मी? A2 आणि B2 पॉइंट मार्क केला. इज इट क्लिअर नाऊ? ती येलो वर्टिकल लाईन आहे ती XY टू B1 डिस्टन्स घेऊन केले का? X2 Y2 कुठले पॉइंट म्हणता तुम्ही? P2 पॉइंट आहे ना? A2 B2 का? P2 B2 पॉइंट, हा इथला ना? इसका पॉइंट येलो लाईन आहे ती वर्टिकल. येलो लाईन वर्टिकल 30 mm डिस्टन्स घेऊन ती सर ती सेमी सर्कल कुठल्या पॉइंट वरून का? कुठलं सेंटर? हा A2 B2 सेंटर पकडा ना आपण. येस. A2 B2 सेंटर तर पकडून ते डिस्टन्स घेतला आणि मग ते सर्कल काढलं. मग ते सर्कल काय करते? पीच्या लोकसला कट करते. मग पीचा लोकस कुठला आहे? इथला आहे ना.
x1 y1 टू पी डॅश पॉईंटचं डिस्टन्स घेतले आणि मी ती पुढे ट्रान्सफर केलं आणि लोकस काढले, लक्षात ठेवा. आणि त्या लोकस वरती कुठं तर पी पॉईंट मूव्ह करतोय, ते तुम्ही डिटरमाइन केलं ना डिस्टन्स मार्क करून 30 mm. पॅरलाइनचं एक एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलंय बघा, सेम असंच केलेलं आहे. x1 y1 टू p डॅश डिस्टन्स घेतलंय का? हा, x1 y1 टू पी डॅश. हा सर का. कारण कसं असतं माहितीये का, हे बघा बेसिक कन्सेप्ट आपण विसरायचं नाही. जर तुम्हाला इथं हे ट्रू असली तर ही कशी पाहिजे, अपरेंट पाहिजे. मग आपल्याला ही लाईन डायरेक्ट काढता येत नाही, कारण पी पॉईंट इथं लोकेट होत नाही ना. मग पी पॉईंट लोकेट होत नाही म्हणून त्यांनी काय दिले, पी क्यू ट्रू लेंथ दिलेले. मग ट्रू लेंथ कशी मार्क करणार, तर जी ट्रू लेंथ आली त्याचा पॉईंट काढायचा आणि पॉईंट काढून परत ना मग जे ट्रू डिस्टन्स आहे पी क्यूचं त्याचा सर्कल मार्क करायचा. सर्कल मार्क करून जो पीचा लोकस असतो तो लोकस मार्क याला कुठं कट करते त्याप्रमाणे तो पॉईंट लोकेट करायचा आणि परत त्याला रिव्हर्स आणायचा. मग रिव्हर्स आल्यानंतर मग पीचं प्रोजेक्शन आणि बॅकवर्ड प्रोजेक्शन जिथे इंटरसेक्ट होतं तिथे तो पॉईंट P1 आला आणि तिथून मग परपेंडिक्युलर ड्रॉप टाकायचा क्यूचा. अरे पी क्यू हा परपेंडिक्युलर आला पण एबी ला. मग हा क्यू वरती म्हटलं होतं ना, क्यू इज लाईज ऑन एबी म्हटलं होतं, आला क्यू वरती. मग आता इथं क्यू आहे म्हणजे नंतर इथं फ्रंट मध्ये क्यू पाहिजे, टॉप मध्ये क्यू पाहिजे, बरोबर. हॅलो, हा येस क्यू हा पॉईंट एबी वरती आहे ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये. तसं आता काय पाहिजे, क्यू पॉईंट फ्रंट व्ह्यू मध्ये पाहिजे, क्यू पॉईंट टॉप व्ह्यू मध्ये पाहिजे एबी वरती. मग घेऊन टाका. आता काय करणार, परत रिव्हर्स प्रोजेक्शन ना. येस सर. So take reverse projections. Q1 point project back perpendicular to x and y1 AB line parent. Okay, so this is the point Q dash. Q dash. So join this P dash Q dash. P dash Q dash join करायचं. Now similarly Q point तुम्हाला टॉफी मध्ये पाहिजे, काय करणार, परत Q dash point ला बॅक प्रोजेक्ट करणार परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय. This is the point Q. This is the point Q. ओके, आता पॉइंट पी ला पण प्रोजेक्ट करून ठेवा आणि लोकेट करा पॉइंट पी टॉपी मध्ये. आता जस्ट पोझिशन मारून ठेवतो. आता पी जर तुम्ही प्रोजेक्ट केला असेल आणि टॉपी मध्ये पी लोकेट करायचं आहे, मग डिस्टन्स कुठले घेणार हो, फ्रंट व्ह्यूची. फ्रंट व्ह्यूचे. हा पी डॅश पॉइंट मी रिव्हर्स घेतला, बॅक प्रोजेक्ट केला परपेंडिक्युलर फ्रंट व्ह्यू मधला. हा जो पी डॅश पॉइंट आहे तुम्ही रिव्हर्स घेतला ना परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय. मग डिस्टन्स कुठली घेणार, ऑक्झिलरी मधले घेणार ना. एक्स वाय टू जो व्ह्यू प्रोजेक्ट करता तुम्ही त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू मधले डिस्टन्स घेणार ना. आता हा पी डॅश कुठं आहे, फ्रंट व्ह्यू मध्ये. फ्रंट व्ह्यूच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे, ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे. ऑक्झिलरी मधले डिस्टन्स घ्यायचे, फार विचार करत बसायचं नाही. एक्स वाय टू P1 डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि एक्स वायच्या पुढे ट्रान्सफर करणार. दिस इज द पॉइंट P. झालं, मग जॉईन दिस P to Q. Join P to Q. So this is the complete solution. Understood? येस सर. Okay, complete करा fast. Complete the solution. स्क्रीन कडनं बघता ड्रॉ केलं पाहिजे सर्वांनी. Nobody should look at the screen. हॅलो, बोला.
हा एक विचारायचं होतं हा बोला बोला. सर, तो पी पॉइंट कसा घेतला? पी पॉइंट टॉफी मधला म्हणताय, कुठला म्हणताय? टॉप व्ह्यू मधला. हा, आता मला सांगा, पी डॅश जो पॉइंट आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये ना, तो पी डॅश पॉइंट मी काय केला, रिव्हर्स प्रोजेक्ट आणला, रिव्हर्स प्रोजेक्ट केला टॉप व्ह्यू मध्ये. हा, मग पी डॅश पॉइंट कुठे आहे, फ्रंट व्ह्यू मध्ये का टॉप व्ह्यू मध्ये? फ्रंट व्ह्यू मध्ये. मग फ्रंट व्ह्यूच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? ऑक्झिलरी. डिस्टन्स घेणार. मग ऑक्झिलरी मध्ये डिस्टन्स कुठून घेणार? x1 y1 टू p1 पासून अंतर घेणार कंपास मध्ये आणि xy च्या पुढे ट्रान्सफर करणार. आलं लक्षात का नाही आलं? आलं सर. ओके, completed now. सर ते XY to B डिस्टन्स घेतलं नाही ना, डायरेक्ट जॉईन केलंय ना कुठलं ते टॉप व्ह्यू मधलं. टॉफी आपण अँगल काढला ना 20 चा, नंतर ते B आहे ते. हा 20 अँगल केलं डायरेक्ट जॉईन करणार ना, कारण इथं वरून बी चा प्रोजेक्ट आलेला आहे वरनं, मग तिथं जिथं कुठ करेल ते पॉईंट बी असणार ना ते. येस सर. हॅलो सर, हा, ते x to y2 पासून a to b2 कसं प्रोजेक्ट केलं ते कळलं नाही सर. अच्छा. आता तुम्हाला थ्रू ऍक्च्युअली कसं झालेलं आहे, ट्रू लेंथ आलेले आहे ऑक्झिलरी मध्ये, बरोबर आहे का? तर A1 B1 इज अ ट्रू लेंथ. मग आपल्याला कंडिशन काय दिली त्यांनी, PQ इज 30 mm लॉंग. PQ चे डिस्टन्स ट्रू दिलेलं आहे. मग हे PQ ट्रू डिस्टन्स इथं मार्क करता येत नाही कुठंच. मग ते कसं मार्क केलं पाहिजे, त्याला अजून एक व्ह्यू काढला पाहिजे ऑक्झिलरी. म्हणून मी काय केलं, x to y2 च्या पुढे ऑक्झिलरी व्ह्यू काढलेले अजून एक. ओके, तिथं ती ट्रू लेंथ PQ मार्क केली. तर ती कशी मार्क केली बघा, ट्रू लेंथ AB ला मी काय केलं, एक्सटेंड केलं. एक्सटेंड म्हणा, प्रोजेक्ट म्हणा, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू फील सिम्पल. तर मी काय केलं, A1 B1 ला मी प्रोजेक्ट केलं पुढं आणि x to y2 रेफरन्स प्लेन त्याला बरोबर परपेंडिक्युलर काढलं. म्हणजे थोडक्यात काय केलं, तुम्ही ऑक्झिलरी व्ह्यूला प्रोजेक्ट केलेलं आहे, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यूला प्रोजेक्ट केलंय. तर त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? फ्रंट व्ह्यू आहे. त्या फ्रंट व्ह्यू मधले डिस्टन्सेस घेऊन मी काय केलं, पुढे पॉइंट मार्क केले. लक्षात घ्या. गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? हॅलो सर, म्हणजे ते XY पासून a डॅश b डॅशचे का? XY पासून मला एक सांगा, किती सोपं आहे मला सांगा. आता तुम्ही व्ह्यू कुठला प्रोजेक्ट केला? A1 B1 कुठला व्ह्यू आहे तो? ऑक्झिलरी व्ह्यू. हा, फ्रंट त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? ऑक्झिलरी व्ह्यूच्या पाठीमागचा कुठला आहे? फ्रंट व्ह्यू. हा, मग फ्रंट व्ह्यू मध्ये मग डिस्टन्स घेताना XY पासून घेणार का X1 पासून घेणार? कुठून घेणार? आपण पॅरलाईन मध्ये कसं केलं होतं तीच आहे ना, वेगळं काही नाही करत. जे पॅरलाईन मध्ये फॉलो केलं होतं जेव्हा बेसिक ऑक्झिलरीचे प्रॉब्लेम आपण ट्रू लेंथ थीटा काढत होतो, तेच इथं आहे. काहीही बदल नाही, लक्षात ठेवा. फक्त बदल एकच झाले की तुम्ही प्रॅक्टिस न केल्यामुळे असं आता गोंधळ व्हायला लागला. आणि ही पहिले प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस केल्याशिवाय ही येत नसते, अवघड. लक्षात ठेवायचं. कारण पहिलं तुम्ही काय केलेलं आहे, काहीच केलेलं नाही प्रॅक्टिस, तर ते आता हे तुम्हाला अगदी जड वाटणार आहे, एकदम मोठं वाटणार आहे. ते पहिलं ते बेसिक जे प्रॉब्लेम मी डिस्कस केले, ते सॉल्व्ह केले, ते सॉल्व्ह करा. देन यू सॉल्व्ह दिस एक्झाम्पल, अदरवाइज नथिंग यू विल गेट. मी दररोज तुम्हाला जे सांगतोय कारण तेच आहे, 1.5 तास प्रॅक्टिस केली पाहिजे. जे प्रॉब्लेम क्लासमध्ये घेतलेले आहेत किंवा नवीन काय वेगळे मिळतात का बघायचे, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ते प्रॅक्टिस केली तर ते तुम्हाला कमांड येणार आहे, कॉन्फिडन्स येणार आहे. लक्षात ठेवा, मी सांगत होतो सोपं म्हटलं होतं मी. आता मला सांगा की हा फ्रंट व्ह्यू आहे, फ्रंट व्ह्यू नंतर कोण आहे? ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे, बरोबर. आता काय झालेलं आहे बघा, ऑक्झिलरी व्ह्यू प्रोजेक्ट केले, मग त्याच्या एक्झॅक्ट पाठीमाग कोण आहे? हा फ्रंट व्ह्यू आहे ना. मग तुम्ही काय केलं पाहिजे, पिछे मोड XY पासून घेतले पाहिजे ना, इथूनच अंतर घेणार ना तुम्हाला.
अंतर देताना तुम्ही काय करणार, x1 y1 पासून घेणार, तुम्ही इकडे x y ला मागे लक्ष द्यायचं. येस सर कळालं. येते का लक्षात? सोलापूरला तुम्हाला जायचं आहे, मग सोलापूरला जात असताना मध्ये कुठले प्लेस येत आहेत? मध्ये तुम्हाला मोहोळ आहे, सॉरी पेनूर आहे, मोहोळ आहे, त्याच्यानंतर पुढं केगाव आहे. ओके, आता सोलापूर मधली जी माहिती आहे परफेक्ट माहिती केगावच्या लोकांना माहिती आहे 100%. तुम्ही जर डायरेक्ट केगाव सोडून डायरेक्ट जर जंप हाणला इकडं पेनूरला, तर काय माहिती मिळणार का तुम्हाला? अॅक्युरेट नाही मिळणार. तसा इथे लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला जायचंय याच्या पुढे जायचंय, x2 y2 च्या पुढे जायचंय. मग हे सपोज असं समजून चाला की हे सोलापूर आहे, हे केगाव आहे. मग केगावच्या पाठीमाग काय मोहोळ आहे आणि मोहोळच्या एका पाठीमाग काय पेनूर आहे. मग इथं केगावची जी लोकांनी काय केलं पाहिजे, इथं मोहोळ बसून माहिती घेतली पाहिजे ना इमिडिएटली. तुम्ही इकडे रिव्हर्स इकडे एक्स वाय ला आला का मग ते परत पेनूर मध्ये आल्यासारखं झालं. रिव्हर्स एवढं रिव्हर्स यायच नाही. जस्ट सिंपल टेक्निक आय हॅव गिवन हिअर टू रिमेंबर. काय लागत तुम्हाला? ऑक्झिलरी व्ह्यू तुम्ही ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू सॉरी टॉप व्ह्यू प्रोजेक्ट केलेला आहे. मग त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? फ्रंट व्ह्यू आहे. तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेताना x1 y1 पासून घेतले पाहिजेत. xy पासून नाही, x1 y1 पासून b डॅश, x1 y1 टू p डॅश, x1 y1 टू a डॅश हे डिस्टन्सेस घेऊन x2 y2 च्या पुढे ट्रान्सफर करायचे आणि तुम्हाला a टू b2 आणि q2 का डायरेक्ट मार्क केला कारण हा q पॉइंट येणार आहे रिव्हर्स प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर. ओके, म्हणून काय केलं, q2 मार्क केला. दिस इज सेंटर आणि मग म्हटलं pq ची लेंथ दिले तुम्हाला 30 mm ट्रू लेंथ दिलेली. मग इथं कंपास ठेवलं, सेंटर हे पकडलं a टू b2 आणि q2, सर्कल मारलं. सर्कलला मारल्यानंतर जी लोकस आहे p चा, कारण तुम्ही a डॅश b डॅश a टू b2 कसं मार्क केला, x1 y1 टू b डॅश, x1 y1 टू a डॅश मार्क करून a टू b2 मार्क केला. तसंच काय असणार आहे, p पॉइंट असणार आहे. म्हणून काय केलं मी x2 y2 टू p डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं आणि x2 y2 च्या पुढे ट्रान्सफर करून लोकस लाईन काढली p ची, कारण त्या लोकस वरती कुठं तर p पॉइंट असणार आहे 30 mm वरती. इज इट क्लिअर नाउ? येस सर. ओके, झालं सर्वांचं? एव्हरीबडी हॅज कंप्लीटेड? मुलामध्ये झालं सर्वांचं? हॅलो, मुलीमध्ये Yes, sir. सर्वांचं झालं का? ट्राय करून. हॅलो, मला असं हॅलो हॅलो म्हणायला लागलं नाही पाहिजे. रिस्पॉन्स शुड बी येस सर झालं. क्विक. येस सर झाले. Okay. Now we'll move to the next type. Put the heading intersecting lines. Intersecting lines. Give the heading intersecting lines. Intersecting lines. Okay, write the definition for intersecting lines. Write down. The lines are said to be intersecting. The lines are said to be intersecting. The lines are said to be intersecting, comma, when intersection point must be
intersection point must lies on same projector. Intersection point must lies on same projector. I will repeat, the lines are said to be intersecting, comma, when the intersection point must lies on same projector, must lies on same projector, full stop. It can also be defined, it can also be defined, it can also be defined as when two lines are, when two lines are, when two lines are meeting at single point, meeting at single point, when two lines are meeting at single point, when two lines are meeting at single point. Next line, note, note, note. In intersecting lines, in intersecting lines, in intersecting lines, dash, final intersecting lines must be true, 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 comma, to find angle theta, to find angle theta, that is intersecting angle, to find intersecting angle theta, to find intersecting angle theta. बघा जे डेफिनेशन दिले त्याप्रमाणे मी सांगतो या ठिकाणी. आय विल एक्सप्लेन हिअर. इंटरसेक्टिंग लाईन्स कधी म्हणायचे आपण, ज्यावेळेस आपण बघा दोन लाईन्स अशा पकडल्या, बघा जस्ट इमॅजिन दोन लाईन्स अशा पकडल्या, लाईन ए बी, लाईन सी डी, अँड दीज लाईन्स आर इन्क्लाइन टू एचपी ॲज वेल एज व्हीपी. थोडंसं इमॅजिन करा मी काय म्हणतो, लक्षात आहे का? दोन्ही पण लाईन्स कशा आहेत, एचपी व्हीपीला इन्क्लाइन्स आहेत, एचपी आणि व्हीपीला इन्क्लाइन आहेत. तर त्याचे जे फ्रंट व्ह्यू असेल, फ्रंट व्ह्यू म्हणजे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू, ते दोन्ही काय रिप्रेझेंट करतील, ट्रू करतील का अपरंट करतील? अपरंट. अपरंट. कारण का? दे आर इन्क्लाइन टू द इन्क्लाइंड एचपी अँड व्हीपी. दे आर ऑब्लिक. त्या लाईन्स कशा आहेत, ऑब्लिक लाईन्स आहेत. ओके. when they are intersecting, when they are oblique, so whatever the views, front view and top view, represent the apparent length. Okay, but here we have to find out the true angle between the lines, true angle between the lines. So we must get the true lines. So how to obtain the true lens, that I will explain now. Okay, so graphically I will show you that what are the definition we have mentioned, जे definition आपण नोट केलेले आहे त्याच्याप्रमाणे आपण व्ह्यूज काढूयात. म्हणजे आता म्हटलं दाखवलं तुम्हाला 3D लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाईन्स आर लुकिंग ऑब्लिक, मीन्स व्हॉट इन्क्लाइन टू एचपी ॲज वेल एज व्हीपी. तर त्याचे जर व्ह्यूज आपण जर ड्रॉ केले तर बघा असे दिसत आहेत. आय विल शो इट.
ही लाईन थोडीशी तिरक करणं गरजेचं आहे. ओके, जे तुम्ही लाईन्स ऑब्लिक पकडल्या होत्या त्याचा व्ह्यूज तुम्ही ड्रॉ केले, फ्रंट टू टॉप व्ह्यू. ओके, अँड नाउ वॉट एव्हर द लाईन्स आर मीटिंग ॲट सिंगल पॉइंट, इट इज नोन ॲज intersecting lines. The point where when two lines are meeting at single point is known as intersecting point. Okay, now if you join this intersection point in the front view and top view, it must lies on same projector. हे कसं पाहिजे, एकाच प्रोजेक्टर मध्ये असलं पाहिजे. आहे एकाच प्रोजेक्टर मध्ये. हॅलो, काय केलं, इंटरसेक्शनचे डेफिनेशन समजून घ्या. लाईन्स आर लुकिंग इंटरसेक्टिंग बट दे आर मीटिंग ॲट सिंगल पॉइंट अँड दे आर लाईज ऑन द सेम प्रोजेक्टर. then and then only you can say the lines are intersecting and you can find out the angle theta, that is a true angle theta between the true lines. पण ह्या ट्रू लाईन्स आहेत का? No, sir. Apparently. ह्या लाईन्स अपरंट आहेत. बघा ना, तुम्ही चेक करू शकता, यू कॅन चेक. बघा, समजा एबी लाईन आहे, एबी ला जर तुम्हाला ट्रू म्हणायचं असेल तर टॉपी मध्ये एबी कशी पाहिजे? हा सांगा. तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये जी ए डॅश बी डॅश लाईन दिसते त्या लाईनला तुम्हाला जर ट्रू लेंथ म्हणायचं असेल तर टॉपी मध्ये एबी कशी पाहिजे? Horizontal पाहिजे, XY ला पॅरलल. करेक्ट, XY ला पॅरलल. ओके, the AB should be parallel to XY. Then and then only front view A dash B dash will represent TL. त्यामुळे आता इथं टॉपी मध्ये AB आहे का हॉरिझॉन्टल? नाही. परत CD चेक करा. नाउ दिस C डॅश D डॅश हे फ्रंट व्ह्यू मध्ये असं आहे, तर टॉपी मध्ये CD कशी आहे? अगेन इन्क्लाइन आहे. म्हणजे काय झालं, हे CD पण अपॅरंट आहे. फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, लाईन AB, A डॅश B डॅश, C डॅश D डॅश, टॉपी मध्ये AB, CD. These are representing apparent lines. Okay, पण as per our definition, we have to find out the angle between the two lines as the lines are intersecting. The lines are intersecting, they are on the same projector. So what is the angle between the two intersecting lines? जर तुम्हाला ट्रू अँगल त्यातला काढायचा असेल तर काय पाहिजे, त्या दोन्ही पण लाईन्स ट्रू असल्या पाहिजेत. बरोबर, बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. दोन्ही पण लाईन कशा पाहिजेत? ट्रू पाहिजेत ना. एबी ट्रू पाहिजे आणि सीडी पण ट्रू पाहिजे. मग ते कसं ट्रू करायचंय, तर वी हॅव टू गो फॉर ऑक्झिलरी व्ह्यू. म्हटलं की नाही, इन ऑक्झिलरी व्ह्यू ओनली वी आर गोइंग टू गेट एन ट्रू कंडिशन्स. इन द ऑक्झिलरी व्ह्यू ओनली वी विल गेट द ट्रू कंडिशन्स. ट्रू शेप, ट्रू साइजेस विल बी ऑब्झर्वड इन द ऑक्झिलरी व्ह्यू ओनली. ओके, नाउ हे ड्रॉ करून घ्यायचं तुम्ही. हॅलो, हा हे ड्रॉ करून घ्या फक्त, सिंपल. म्हणजे फ्री हँड काढलं चालेल बघा, म्हणजे कन्सेप्ट समजण्यासाठी, डेफिनेशन समजण्यासाठी. वेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाईज ऑन सेम प्रोजेक्टर, जे डेफिनेशन दिले तुम्हाला. हे ड्रॉ करा, असं फ्री हँड काढलं चालेल.
हॅलो सर. येस. सर एक विचारायचं होतं. हा, तर तुम्ही असाइनमेंट दिलेत ना, त्यात रेफर फिगर म्हणले, मग कुठल्या रेफरन्सला घ्यायच्या? तुम्ही आता जे प्रॉब्लेम घेता त्यामधले घ्यायच्या का? हा. आता परपेंडिक्युलर लाईनचे आपण प्रॉब्लेम डिस्कस केले, आता इंटरसेक्टिंगचे डिस्कस केले. तर आता काय करायचं आहे, तुम्हाला मी काय करतो, प्रिंटेड फिगर जे आहेत ते तुम्हाला सगळ्या मी पाठवतो आता. तुम्ही ग्रेड बेरिंग पण सॉल्व्ह केलं का सगळ्यांनी? येस सर, केलंय. हा, मग आता तुम्हाला मी इंटरसेक्टिंग लाईन्स, परपेंडिक्युलर लाईनचे प्रिंटेड जे फिगर आहे ते प्रिंटेड फिगर काय करतो, म्हणजे टू द स्केल मी तुम्हाला सेंड करतो. किंवा बेटर वे एक काम करा, तुम्हाला प्रिंटेड फिगर जर का पेजवर जर कार्ड मी हे करून गेलं, त्याचे तुम्हाला प्रिंटर्स काढता येतील का? येस सर. ठीक, कॉस्ट वाढेल त्याच्या अननेसेसरी. ठीक आहे, मी काय करतो, बेटर तुम्ही काढा, तुमचं थोडासा वेळ जाईल ड्रॉ करण्यामध्ये, लेट इट बी, थोडस सराव होईल, कारण प्रिंटिंगची कॉस्ट जास्त आहे ना बाहेर. तुम्हाला मी प्रिंटेड फिगर्स मी आज संध्याकाळी पण पाठवतो. जे काय हे दिलेलं आहे, क्वेश्चन तुम्हाला दिले आहेत त्याच्या प्रिंटेड फिगर्स मी आज सेंड करतो, त्याप्रमाणे तुम्ही ड्रॉ करा आणि असाइनमेंट नंबर 1 कम्प्लीट करा. ओके सर. झालं? Yes, sir. Now take down a problem statement on this type, intersecting lines. Complete the projections. Complete the projections. Complete the projections. Comma. Line AB and CD. Line AB and CD. Line AB and CD. Line AB and CD are intersecting. Are intersecting. Are intersecting or not. Or not. Or not, comma, if they are intersecting, if they are intersecting, if they are intersecting, if they are intersecting, find the angle between them. 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 ओके, तर माझ्याबरोबर तुम्ही डायग्राम काढा. एका पेजवर एकच बसते बघा प्रॉब्लेम. एक्स वाय लाईन काढा. एक्स वाय, then line AB will draw. Point A 10 mm above the XY. A point high 10 mm above XY काढा. ओके, 10 mm XY म्हणजे A पॉइंट हा 10 mm अबोव आहे XY च्या. विथ अँगल 40 डिग्री. 40 डिग्री अँगल घ्या. आणि डिस्टन्स बिटवीन द प्रोजेक्टर ऑफ ए अँड बी. आता यांना नाव देऊया पहिला आपण. दिस इज ए डॅश अँड बी डॅश. अँगल इज 40 degree and distance between projectors is 50 degree, 50 mm. Okay, then point C dash हा काय किती दिलेला आहे त्यांनी, विल कन्सिडर ॲट
30 mm. A पासून 15 mm पुढं आणि XY पासून 30 mm. From the point A, this is at 20 mm, and from the XY line at 30 mm distance. At 30 mm. This is the point C dash. C dash कसं लक्षात आलं का? A dash च्या प्रोजेक्टर पासून 20 mm वरती आणि XY पासून 30 mm. Then B dash च्या प्रोजेक्टर पासून 15 mm लेफ्टला आणि वरती 20 mm. B dash च्या प्रोजेक्टर पासून 20 वरती पॉइंट असेल. Okay, and at a distance of किती करताय? 18 mm घेत आहे. 18 mm टाक, काय अडचण नाही. Now draw a line. This is the point D dash. D dash. A dash, B dash, C dash, D dash. Okay. तसंच आता टॉप व्ह्यू कंप्लीट करूया. A पॉइंट 10 वरती खाली घ्या. नाही 10 वर नाही, सॉरी. पॉइंट A you take 30 mm below. आणि पॉइंट बी हा 10 mm. Point B at a distance of 10 mm from the XY. Okay, this is A and B. Okay, then point C. The point C is 18 mm from the XY. Okay. तर हे डिस्टन्स काय सांगितलं कुठलं? Which distance? लाईन ए बी. लाईन ए बी. लाईन ए बीच डिस्टन्स काही गरज नाही ना. तुम्हाला अँगल दिलाय 40 डिग्री आणि ए आणि बी चा प्रोजेक्टर दिलाय ना 50 mm. हा टॉप व्ह्यू मधलं XY लाईन पासून किती दूर? हा पॉइंट ए हा 30 mm दिलेला आहे. पॉइंट ए 30 mm. पॉइंट बी 10 mm दिलेला आहे. Okay, then this intersection point here. Okay, हा जो D dash चा प्रोजेक्टर घेतला त्याच्यावर तिथं कट करेल. So this will be the point D. So this C point will be at
18 mm distance below. So this intersection point and top view intersection point are on same projector. Are on same projector. ते कसं घ्यायचं? कुठलं? Which point? किती घ्यायचं म्हणजे हॉरिझॉन्टल कुठला पॉइंट? सी कुठला पॉईंट कुठला पॉइंट म्हणताय? हॅलो हॅलो. सी पॉईंट सर. सी पॉइंट टॉफी मधला ना? येस सर. सीच्या प्रोजेक्टर होती ना. सी डॅश इज ऑन सेम प्रोजेक्टर ना. मग तिथून 18 mm XY च्या खाली आणायचा. तिथून डायरेक्ट सी मधून ते इंटरसेक्शन पॉइंट जो आहे ती डायरेक्टच पास करणार ना. डी मिळून जाणार. डीचा तुम्ही ऑलरेडी प्रोजेक्टर काढले त्या खाली. ते बरोबर सीडी मिळून जाते ना. झालं? इज इट ओव्हर? मुलांना झालं सगळ्यांचं? हॅलो. येस सर. नो सर. ओके. बॉय साइड कंप्लीटेड? येस सर. ओके. बघा आता आपण जे डेफिनेशन लिहून घेतली त्याच्याप्रमाणे सॅटिस्फाय होते का बघा. टू लाईन्स आर मीटिंग ॲट सिंगल पॉइंट. Two lines are meeting at single point. So line AB and line CD are meeting at single point. So such lines are known as intersecting lines. Okay. Then also we made definition in another way also. The intersection point must lies on same projector. Intersection point must lies on the same projector. See that. If you see the front view, whatever the intersection point and the top view intersection point, they are on the same projector. So if this is the case, then we can say the lines are intersecting. The lines are intersecting. काय काय वेळेस काय होणार बघा, हा फ्रंट व्ह्यू मधला इंटरसेक्शन पॉइंट आणि टॉप व्ह्यू मधला इंटरसेक्शन पॉइंट हे एका प्रोजेक्टर मध्ये नसणार आहे, लक्षात ठेवा. So such lines are known as non-intersecting lines. Such lines are known as non-intersecting lines. ते आपण पुढे बघणार आहोत. So but here you should remember that whenever the intersection point lies on same projector, then only we can call such lines are intersecting lines, and we have to determine the angle between them. Okay. So to find out the angle between them, we need to get the lines to be true. Lines to be, it's true lines मिळाले पाहिजे आपल्याला दोन्हीच्या. AB ची ट्रू मिळाले पाहिजे आणि CD पण ट्रू मिळाले पाहिजे. So we have to get the true lines of AB as well as CD. Okay. Then what are the steps? How to obtain the true lines of AB and CD? We'll follow step by step. ठीक है. Now first of all, can we get the true length of AB or CD? AB ची किंवा CD true length काढता येईल आपल्याला? कुठला तर एकाची काढता येईल ना पहिले आता. हा, कुठल्याची काढायची पहिला? Someone will think I want to get the true length of CD first.
No problem. Someone will think, yes, I want to get the true length of AB first. It is everybody's choice. काय करायचं? कुठली ट्रू लेंथ मिळत आहे पहिला? AB ची का CD ची? ठीक आहे, CD. Now to get the true length of CD, now I have space, more space at the lower side. So I will draw a reference plane x1 y1 parallel to CD. x1 y1 ला मी काय करणार? मी x1 y1 रेफरन्स प्लेन CD ला पॅरलल काढणार. मग आता करताना AB मध्ये घुसवायचं नाही ते रेफरन्स प्लेन, AB च्या बाहेर असलं पाहिजे. सो ड्रॉ ए रेफरन्स प्लेन पॅरलल टू CD. बघा मी A च्या पुढे मी रेफरन्स लाईन काढवलोय. काय केलं मी? CD ची ट्रू लेंथ मला पहिल्यांदा मिळवायची म्हणून मी काय केलं? CD ला रेफरन्स प्लेन पॅरलल काढला. मग इथं इकडे पुढे येऊ द्यायच नाही, लक्षात ठेवा. एच्या आतमध्ये येऊ द्यायच नाही, एच्या बाहेर असलं पाहिजे रेफरन्स प्लेन. सो मेन्शन हियर x1 y1. ओके, नाउ प्रोजेक्ट दिस टॉप व्ह्यू कम्प्लिटली. ए पॉइंट प्रोजेक्ट करा, C, D आणि B हे सर्व x1 y1 ला परपेंडिक्युलर प्रोजेक्ट करा. Project this. C point perpendicular to AB. Sorry, perpendicular to x1 y1. Okay. Now distance कुठले घेणार आता परत? डिस्टन्स कुठले घेणार? तुम्ही टॉफी प्रोजेक्ट केलेला आहे, आता डिस्टन्स कुठले घेणार? फ्रंट व्ह्यू मधले. फ्रंट व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार. कुठून घेणार? XY पासून घेणार, बरोबर आहे का? टेक डिस्टन्स XY टू A dash, XY टू C dash, XY टू D dash, XY टू B dash and transfer from X1 Y1. Can you do it? करता येईल का? प्लीज स्टार्ट, एव्हरीवन प्लीज स्टार्ट. गेट द ट्रू लेंथ ऑफ CD. आता काय जणांनी AB ची काढली असेल, नो प्रॉब्लेम, दोन्ही चालतंय. AB ची ट्रू लेंथ मिळाली सर्वांना? सॉरी, CD ची ट्रू लेंथ मिळाली? म्हणजे अंतर वगैरे कसं पण सांगतो ना मी एक्सप्लेन करतो की हाऊ डिस्टन्स विल बी टेकन, हाऊ इट विल ट्रान्सफर. पाठी वापरत आहे सरळ रेषेत? नाही, रेषेत मध्ये उलटे हे तर कमांड येते तेव्हा. पाठी कमांड येतेच की, पाठीला कमांड नाही नाही तर एवढं जाणार. उलटा आम्हाला जास्त इजी वाटते. पण हे सेव्ह कसं करता येतं तुमचं एक टेबल? डायरेक्ट सेव्ह. आज PDF आज JPG ना? हां, आहे तसंच. जे स्क्रीन सेव्ह होते ना डायरेक्ट. आमचं त्याच्या आईला 42 वेळा बंद पडते. सुरेख आमच्यात बंद पडते सारखंच ते, त्याच्यामुळे आमच्यात प्रॉब्लेम येते ना. कम्प्लिटेड. हॅलो. येस सर. आता सर्वांना ट्रू लेंथ CD ची मिळाली की नाही? तो सांगू. हा, AB जसा तसा कॅरी पुढे झाला ना? हॅलो. येस सर. AB च जसं तसं पुढे कॅरी फॉरवर्ड झालेला आहे ना की नाही? AB मध्ये काय बदल झाला का? जशी तशी इन्क्लाइन दिसते का नाही AB? का चेंज काय बदल झाला त्या AB मध्ये? X1 Y1 च्या पुढे AB जसा तसा पुढे आला का नाही?
इन्क्लाइन Yes. x1 y1 च्या पाठीमागे इन्क्लाइन आहे AB, इकडे x1 y1 च्या पुढे पण इन्क्लाइन दिसतोय, राईट. आणि जे CD आलेलं आहे ते CD इन्क्लाइन आले की नाही? हॅलो, लाईन CD आलेली आहे ते इज इट इन्क्लाइन ऑर हॉरिझॉन्टल पॅरलल टू x1 y1? कसं आलेलं आहे? Incline. Incline आली. कॅन वी से CD इज अ ट्रू लेंथ? आली का CD ट्रू लेंथ? बघा ना, बघा Yes, sir. x1 y1 च्या पाठीमागे लाईन CD कशी आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. आणि x1 y1 च्या इकडे पुढच्या साईडला CD इन्क्लाइन आहे. म्हणजे CD इन्क्लाइन मीन्स व्हॉट? इट इज रिप्रेझेंटिंग ट्रू लेंथ. CD ची ट्रू लेंथ मिळाली आपल्याला, बरोबर. नाव आता पुढे अजून एक रेफरन्स प्लेन काढायचा आपल्याला. टोटल 3 रेफरन्स प्लेन काढायचे आणि तिसऱ्या रेफरन्स प्लेन मध्ये लाईन्स कशी येणार आहे? ट्रू येणार आहे, लक्षात ठेवा. ओके, यू नीड टू ड्रॉ 3 रेफरन्स प्लेन्स. आता x1 y1 काढलेलं आहे, परत x2 y2 काढायचं आहे. आणि आफ्टर x2 y2 you will get x3 y3 reference plane. In the x3 y3 you will get lines are true lines and in that you have to find out the angle. Okay, मी सांगेल ते स्टेप्स फक्त फॉलो करा. लेट अस चेक हाऊ मेनी कॅन डू इट ऍज पर माय इन्स्ट्रक्शन. हॅलो सर, हा, AB पण प्रोजेक्ट करायचं CD सर. एव्हरीथिंग लक्षात ठेवा. प्रोजेक्शन म्हटलं ना ते त्या व्ह्यू मध्ये सर्व पॉइंट प्रोजेक्ट करून तसं तसं ड्रॉ करायचं. एव्हरीथिंग शुड बी प्रोजेक्टेड. जर तुम्ही सीडीची ट्रू लेंथ काढली असेल पण नुसता सीडीज फक्त प्रोजेक्ट नाही करायचे, त्या टॉप व्ह्यू मधले सर्व पॉइंट प्रोजेक्ट करून जसं तसं ड्रॉ करून घ्यायचं. म्हणजे थोडक्यात काय केलं तुम्ही, सीडीला रेफरन्स प्लेन काढले x1 y1, फक्त सीडीचीच फक्त ती लाईन काढली असं नाही, ती AB पण यायला पाहिजे. आली सगळ्यांची? सर ते AB आहे ते जास्त जवळ जवळ येतात प्रोजेक्ट केल्यानंतर. व्हॉट एव्हर इट इज, जसं येईल तसं जॉईन करून टाका. जसं येते तसं जॉईन करून टाका. ओके सर. हा, त्याच्यामध्ये जास्त विचार नाही करत बसायचा. आपल्याला महत्वाची काय, सीड लाईनची तुम्हाला ट्रू लेंथ मिळाली आणि AB पॉईंट जो आहे ना, A पॉईंट प्रोजेक्ट केला, मग डिस्टन्स कुठले घेणार? XY टू A डॅश. B पॉईंट प्रोजेक्ट केला, XY टू B डॅश. हे डिस्टन्स घेऊन जसं जसं जॉईन करून घ्या, जास्त विचार नाही करायचा. सो वी आर इंटरेस्टेड हिअर ओनली CD. CD ची ट्रू लेंथ मिळाली आपल्याला. बघा असं आले का? बघा मी दाखवतो, ड्रॉ करून इकडं साईडला. हे तुमचं x2 y2 आहे. x2 y2 लाईन CD. C1 dash, D1 dash. See, I'm using notation because you are drawing the auxiliary front view. C1 dash, D1 dash. आता AB. AB असं येतं का बघा बरं? असं येते ना? येस सर. नेचर असं आलं का बघा? तुम्हाला जे लाईन आले, प्लीज एन्श्युअर दिस इज A1 डॅश आणि B1 डॅश. असं येतं का नेचर? जो तुम्हाला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू आले असा येतोय ना? हा सर. ओके, पण त्याच्यामध्ये CD इज रिप्रेझेंटिंग ट्रू लेंथ, पण AB ट्रू लेंथ आहे का? नाही ट्रू लेंथ. मग आता आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचंय? दोन्ही लाईन ट्रू पाहिजेत आपल्याला. बघा, दोन्ही लाईन ट्रू करायचे, तर मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे? अजून एक पुढे एक स्टेप काढली पाहिजे. ओके, नाउ जे तुम्हाला ट्रू लेंथ CD आले त्याचा परत पॉइंट व्ह्यू काढा. जे ट्रू लेंथ आहे त्याचा पॉइंट व्ह्यू कसा काढायचा आहे? कोण सांगेल?
हॅलो. ते स्ट्रेट प्रोजेक्ट करायचे पुढे एका साईडला. आणि परत रेफरन्स प्लेन x2 कुठलं काढणार, x2 y2 काढणार ना, बरोबर. येस सर. इथे इथे करेक्शन करा, इथे x1 आहे y1 आहे. काय करणार, हे जे सीडी आहे त्या सीडीला स्ट्रेट म्हणजे फेंट लाईननी एक्सटेंड करणार आणि रेफरन्स प्लेन x2 y2 काढणार परपेंडिक्युलर त्याला. नाउ प्लीज डू इट. x2 y2 ओके. मग x2 y2 रेफरन्स प्लेन काढले म्हणल्यानंतर मग सर्व पॉईंट प्रोजेक्ट करा. C1 C1 D1 C1 डॅश D1 डॅश A1 डॅश B1 डॅश हे सर्व पॉइंट्स काय करा, x2 y2 ला परपेंडिक्युलर प्रोजेक्ट करा. केले प्रोजेक्शन्स. Project C1 dash D1 dash A1 dash B1 dash. All points should be projected perpendicular to x2 y2. जसं मॅथमॅटिक्स मध्ये जसे स्टेप्स असतात तसे या ग्राफिकल स्टेप्स लक्षात ठेवा. टू गेट ट्रू 2 लाईन्स टू बी ट्रू, 2 लाईन्स ट्रू करण्यासाठी ह्या स्टेप्स आहेत ग्राफिकल स्टेप्स. तो जे तुम्ही x1 y1 ऑक्सिलरी प्लेन काढताय, दुसरं x2 y2 ऑक्सिलरी प्लेन, x3 y3 असे 3 प्लेन्स काढायचे आहेत. आणि तिसऱ्या प्लेन मध्ये तुम्हाला काय येणार आहेत, लाईन्स ट्रू असणार आहेत, लक्षात ठेवा. झालं. हा कोण सांगेल मला. आता मी A1 डॅश प्रोजेक्ट केलं परपेंडिक्युलर x2 y2, B1 डॅश C1 डॅश आणि D1 डॅश. डिस्टन्स कुठले घेणार हो. हॅलो. फ्रंट व्ह्यू. हा फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मधले, फ्रंट व्ह्यू मध्ये का टॉप व्ह्यू मधले. टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू. ज्यांनी ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू काढलेला आहे त्यांच्या केसमध्ये ते टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार आहेत ना. आता तुम्ही ऑक्सिलरी टॉप व्ह्यू काढलाय, ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू काढलाय, त्यानुसार ते व्हेरी होणार, लक्षात ठेवा. मला वाटतं की सगळ्यांनी ऑक्सिलरी टॉप व्ह्यू ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू काढला असेल, त्यात ज्यांनी ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू काढलेला आहे त्यांच्या केसमध्ये हे डिस्टन्स नेहमी डिस्टन्स हा टॉप व्ह्यूच घ्यावा लागणार आहे, बरोबर आहे. जे x1 y1 टू A, x1 y1 टू C, x1 y1 टू B, x1 y1 टू D हे डिस्टन्स घेणार आणि x2 y2 च्या पुढे ट्रान्सफर करणार. काय येते मग मला सांगा. मला वाटते बी आणि सी चा पॉइंट येतोय का, आणि ए टू बी इन्क्लाइन ऍज इट इज येते का सर. हॅलो. बी आणि सी चा पॉइंट येतोय का, सॉरी सी आणि डी चा पॉइंट येतोय ना. येस सर. सी आणि डी चा पॉइंट येतो आणि ए बी लाईन जसं तशी येते ना, पुढे इन्क्लाइन येते ना ए बी. बरोबर ना. इथं C2 डॅश म्हणा, C2 डॅश D2 डॅश हे पॉइंट युअर लाईन CD चा, अँड लाईन AB विल कम हिअर ॲज इट इज. AB तुम्हाला इन्क्लाइन दिसणार आहे ना. मला वाटतं एकदम चिटकून जाते बघा की नाही. दिस इज A2 डॅश आणि B2 डॅश.
आले का असं बघा. पॉइंट ला चिटकून ए टू डॅश आणि बी टू डॅश ची लाईन जाते बघा. कोणाचं झालं तसं? काही जणांचं त्या पॉइंट म्हणून जाणार आहे. जाऊ देत, काय हरकत नाहीये. ए टू डॅश बी टू डॅश ही लाईन ही पॉइंट मधून जाऊ शकते काही जणांच्या केसमध्ये, काही जणांनी एकदम जवळ जाणार आहे. असं झालं ना सगळ्यांचं? हॅलो. Yes, sir. ए टू डॅश आणि बी टू डॅश ही लाईन एकदम पॉइंट पासून चिटकून गेले की नाही, का त्याच्यावरून गेले, ओव्हरलॅप झाले, त्याच्यावरून गेले का नाही? नेमकं काय पिक्चर सांगता का मला? आय विल अंडरस्टँड. हा, ए टू डॅश आणि बी टू डॅश ही जी लाईन आहे ते पॉइंट ला चिटकून गेले का पॉइंट वरून गेलेले? बोला. मीर मधून गेले सर. ठीक आहे, ओके, ऍक्सेप्टेड. मीर अजूनच काय झालं? मीर वनवे. येस सर. लाईन कुठून गेली, म्हणजे पॉइंट मधून गेल्या ए टू डॅश आणि बी टू डॅश, का त्याच्यात चिटकून गेलेले? कारण नाही, तिथे पण आलं नाही अजून. नाही अजून सॉल्व करतो. तुषार मेटकरी. तुषार मेटकरी, हॅलो. तुषार मेटकरी. मयुरी माळी. वन मिनिट सर. ओके. शिवराज मगर. ए टू डॅश बी टू डॅश लाईन हे एक्स पॉइंट यू मधून पास होते का पॉइंट यू ला एकदम चिटकून जाते? स्नेहल कदम. येस सर. म्हणजे ए टू डॅश आणि बी टू डॅश ही जी लाईन गेलेली आहे ती पॉइंट टू सी टू डी टू मधून गेली आहे का एकदम सी टू त्याच्या जवळ गेलेली? जवळून गेले सर. हा, ठीक आहे, ओके, ऍक्सेप्टेड. ओके, मला वाटतं सगळ्यांचं आलंय तिथं, पण त्याच्या जवळ गेले असेल, काही त्या पॉइंट टू मधून गेले असेल. नो प्रॉब्लेम, दोन्ही पण बरोबर आहे. नाव आता तुम्ही ट्रू लेनचा पॉइंट टू काढून, ओके, काढलेला आहे आता, बरोबर. सी टू डी टू डॅश इज द पॉइंट ऑफ द ट्रू लाईन सी डी. नाव वी वॉन्ट टू गेट द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी. आता ए बी ची ट्रू लेंथ काढायचे. आता तुम्हाला एक लाईन दिसते, एक पॉइंट टू आणि दुसरं एक लाईन दिसते. मग सो ड्रॉ ए रेफरन्स प्लेन x3 y3 पॅरलल टू ए टू डॅश आणि बी टू डॅश. प्लीज फॉलो द स्टेप. ड्रॉ ए रेफरन्स प्लेन x3 y3 पॅरलल टू ए टू डॅश आणि बी टू डॅश. काढा पटकन. ड्रॉ ए रेफरन्स प्लेन x3 y3 पॅरलल टू ए टू डॅश अँड बी टू डॅश. ह्या पॉइंट टूच्या बाहेर काढायचं बघा, नाही तर तुम्ही पॉइंट टू मध्ये मिक्स कराल. मी दाखवतो. हॅलो सर. येस. समजलंच ना. नाही, तुम्ही सीडीचा पॉइंट टू आला का तुम्हाला? लाईन जी सीडी तुम्ही काढली होती ऑक्झिलरी फ्रंट याच्यामध्ये फ्रंट व्ह्यू मध्ये, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू तुम्ही काढला का नाही काढला? हॅलो. येस. मग त्यात तुम्हाला सीडी ट्रू लेंथ मिळाली होती ना, आणि एबी इनक्लाइन कशी आली होती हे आले का तुम्हाला? जे मी दाखवतोय बघा, कर्सर, मी कर्सर फिरवत, हे काढले का तुम्ही? काढले का तेवढे? आले का तसा व्ह्यू तुमचा?
आलाय का? काहीतरी येस किंवा नो काय तर म्हणा की. नसेल. मग हे यायला पाहिजे की, हे सोपं आहे की. हे ऑब्झर्व्ह व्ह्यू काढला काय अडचण आहे तेव्हा. तुम्ही CD ला तुम्ही रेफरन्स प्लेन काढले एक्स वाय वन, मग ते तुम्ही C पॉईंट, A पॉईंट, B पॉईंट परपेंडिक्युलर प्रोजेक्ट केले आणि त्यानुसार तुम्हाला ऑक्झिलरी व्ह्यू आला ना. ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढणं काहीच नाही याच्यामध्ये अवघड काय. जे आपण मागाशी परपेंडिक्युलरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, पॅरललचे सॉल्व्ह केले, तेच मेथड या ठिकाणी फॉलो करतोय. बाकी वेगळं काही करत नाही आपण या ठिकाणी. सेम टेक्निक, प्रोजेक्शन टेक्निक, काहीच बदल नाहीये. फक्त XY ला पॅरलल काढायची का सर पुढं? कुठे एक्स वायला पॅरलल? अहो तसं नाहीये, तुम्ही कन्सेप्टच मला समजलं नाही, मला असं वाटायला. सीडीचा तुम्हाला ट्रू लेन जर काढायचं असेल तर सीडलाच पॅरल काढले पाहिजे ना. आपण ह्याच्यामध्ये पॅरलाईन मध्ये परपेंड लाईन मध्ये कसं केलं तेच करतोय नाही तर. येस सर. हा, आता परपेंडिक्युलरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, त्याच्यामध्ये तुम्ही AB ला परपेंडिक्युलर, सीडला परपेंडिक्युलर म्हणजे पॅरल काढून तुम्ही ऑक्झिलरी व्ह्यू काढला ना. तसंच करा इथं पण. रिव्हर्स येऊ नका. आता हे ऍक्च्युअल कसं झालंय बरंच, हे सगळं ट्रू लेंथ कसे काढायचे वगैरे सगळं शिकलोय आपण मागच ऑक्झिलरी मध्ये. आता पुढे चला. ओके, कोण आहे माझ्या बरोबर? हॅलो सर, डायग्राम बुकच्या बाहेर जाते सर. हा सर. हा प्रॉब्लेम आहे. मग आता कसं करायला लागेल माहितीये का, मी जे तुम्हाला स्टेप सांगतो बरं का. आता तुमचा आन्सर डायरेक्ट येणार, लक्षात ठेवा. मी बघा मी स्टेप काय सांगतो लक्षात ठेवा. ज्यांचं A2 डॅश आणि B2 डॅश आलेलं आहे आणि पॉइंटिव्ह आलेलं आहे, बरोबर. इथं पण किती जणांचं आलेलं आहे? हा सर, आले आमचं. आलंय सर. ओके, आता काय करायचं माहितीये का, A2 डॅश आणि B2 डॅश ह्याला ट्रू लेंथ काढायची आपल्याला. मग हे जे ट्रू लेंथ जर काढायचं काय केलं पाहिजे, X3 Y3 प्लेन त्याला पॅरल काढलं पाहिजे. बघा मी ग्रीन कलर दाखवले बघा. X3 Y3 प्लेन इज पॅरल टू A2 डॅश आणि B2 डॅश. गेटिंग माय पॉइंट. काय केलं, B2 डॅशला आणि B2 डॅशला X3 Y3 रेफरन्स प्लेन पॅरल काढला. आता त्याच्यानंतर पुढे काय असतं, सर्व पॉईंट प्रोजेक्ट करा. A2 डॅश प्रोजेक्ट करा परपेंडिक्युलर X3 Y3. हा C2 डॅश B2 डॅश पॉईंट व्ह्यू प्रोजेक्ट करा परपेंडिक्युलर. B2 डॅश ते काय तुम्हाला व्ह्यू येईल तुमचा फायनल व्ह्यू असणार आहे. फायनल. हॅलो, मायक्रोफोन बंद करा म्हणजे कळेल तुम्हाला. हे जे X3 Y3 प्लेन मी काढलेला आहे, दिस ऑक्झिलरी रेफरन्स प्लेन, इट इज पॅरलल टू A2 डॅश आणि B2 डॅश. ह्याला पॅरलल करून काय करालो मी, A2 डॅशला प्रोजेक्ट केलं परपेंडिक्युलर टू X3 Y3, परत B2 डॅश परपेंडिक्युलर टू X3 Y3 आणि C2 डॅश D2 डॅश हे पण परपेंडिक्युलर टू X3 Y3. मग जो काय व्ह्यू येईल पाठीमागचे डिस्टन्सेस घेऊन पुढं जो काय व्ह्यू येईल तिथं तुमचं काय असणार आहे, दोन्ही लाईन्स AB लाईन पण ट्रू असणार आहे आणि CD लाईन पण ट्रू असणार आहे. ओके, कॅन यू डू इट? ज्यांचं इथं पण आलेलं आहे ह्या स्टेप पर्यंत करता येईल? येस सर. हा, ते सॉल्व्ह करून मला पाठवा व्हॉट्सअपला, बघूया कसं होतंय. आणि ज्यांना येत नाहीये त्यांनी लय टेन्शन घेत बसायचं नाहीये. जेवढं येतं तेवढ्या स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या बस. कारण हे इंटरसेक्टिंग लाईन्स, पॅरलल लाईन, परपेंडिक्युलर सर्व विद्यार्थ्याला येणार नाही, मी आधीच क्लिअर केले महागच. ओके, 60 ते 70% विद्यार्थ्यांना येतं, 30% विद्यार्थ्यांना येत नाही. त्यांनी फक्त ग्रेड बेरिंग आणि हॅलो सर. हा येस, लेक्चर कधी स्टॉप होणार? हा आता एक 2 मिनिट. तर ज्यांना ते ग्रेड बेरिंग आणि जो टाईप 1 ऑब्लिक लाईन ते झालं की मग बाकी तुम्ही ज्यांना शक्य नाही बाबा, झेपत नाहीये इंटरसेक्टिंग, पॅरलल, परपेंडिक्युलर, सोडून दिलं तरी चालेल. पण यू शुड ट्राय इट. तुम्ही प्रयत्न करा, 100% तुम्हाला म्हणजे सक्सेस मिळेल, गॅरंटेड. ठीक आहे. सो विल क्लोज द मीटिंग हिअर.